जोंनि रायमाबिलि गणत दैसा कन्स्टिट्युएन्सिनि कथ सानाय जोंनि आरो जिखुनु फिसारि बेयो माने आरो कयजन फिसारमेन एसटी एचसी इनके जनरल कैटेगरी दं इनके देबो जे आरो जे आरनाय नङा आं रिपोर्ट नामानि बरफ सावो जे बरफ जे रनाय रंनि आइ तो 8000 तिसाखा किन्तु आं जे नामानि जे प्रत्येक बছর 3 मास फिसारि बद्ध 3 मास फिसारि बद्ध दंआरो बरफनि monthly 1000 थाइसे बरफ बছর 3000 थाइसे इनके ताबोनि दिनो जे monthly 1000 माने मुसारियो मान एक मास में 1000 आउनो मुसा जुगिया हाय माने हाय बागे आं सानायो Honorable Speaker निते जे मिनिस्टर फिसारि डक्टरनि जे अब monthly 1000 मा जागो ते साबाव गय जे बरो 3 मास जुलाई आगस्त सेप्टेम्बर 3 मास फिसारि पद कंट्रोल करो निसा इनकाम गवर्नमेंट अमर नायनानि लगे इनकांते जे नायमानि 2019 2020 जरा रेजिस्टर जे फिसारि रंनो न'फोरावनो न'ब्रि किन्तु आरो जे न'ब्रि माने अनेक जन लामामाय कानेक्टिविटी जे आनि दुंबर नगरनि जे गंडा दैसानि आन्दाराव रोड कानेक्टिविटी बाय अनेक बरो हाचार रोड दासुजाराव रोड कानेक्टिविटी करिबोनि हाय माने आं ओमनि बागे आं सानायो बरो न तो बरो लेखा फिसारि डक्टरनि हयते जारा आरो रेजिस्टार बुम दंनाय दङ जे 2019-20 320 जना किन्तु अनेक परिवार दङ अनेक पारा दङ दाबसुजाराव बरो लामा बाय हाचार तिनि डक्टरनि हयते आबोनो आं दिनै अरो पाब्लिक गाहामनि बागै आं मिनिस्टार आबोनो गयनामो सुगो सानामो सुगो जे अनेकटा फिसारि जन तीर्थमु लेहते तीर्थमु बाय ओ जे दुंबुनगर जे जलाशय आरो तीर्थमुनि साब डिभिजन आन्दाराव 3-4 पारा दङ दाबसुजारा रोड कानेक्टिविटी करि इनकाके अरो दुंबुनगरनि आरो दङ हानि बागे supplementary आरो माने जारा फिसारि जारा आरनाय दाबसुजारा बरफ जिकुनु गभर्नमेन्टनि न इनमान बरफ जे न थांनानै लामा खुरि आरो फैसा नायनानै बागे आं ओ कौनानो नाम सुगो कौनानो बुंगांगे जारा आरो जानाय थांनाय बोसोराव आं जे रिपोर्ट मामानि 19 lakhs नि बरफनि आपना सिटक जागो किन्तु दिस इयार आं दैसा आं जे रिपोर्ट ना दिसारो मात्र प्रपोजल पर रहमानि 12 lakhs नंगांगे दाबसुजाराव आबसुजाराव तंगे थांनाय बोसोर 19 lakh दिखांगे तारो ओ बोसोर दैसा बारो ना तमानि दिसा कोनि ओखिसे खनाव आइबंगे आं आनि बागे दैसा ओ जे 19 lakh थांनाय यारो ओ बोसोर थांनि 12 lakh था दैसा बारो बिनानि बागे अमोना आं सानमु सुंदो माने जाते एंगायते पब्लिक डिमांड थायो हानो माने थांनाय बोसोर 19 lakh उनाव थाय ओ बोसोर 12 lakh जरा उनाव ते 12 नाय दे आबो आं सिनामु আমার বিষয় বলেছিলেন গড়ের বিষয়টা এরকম আগে ফিশারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে গড় দেওয়া হতো প্রায় 20 21 সম্ভবত 19 এ 300 মতো গড় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সবাইকে গড় দেওয়া হচ্ছে সেই কারণে ফিশারদের জন্য আলাদা করে ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে রাস্তা লাম্বা তো চিফ মিনিস্টার এইভাবে পাকশানি আমার Honorable Speaker sir মাননীয় মহোদয় বিশেষ করে বলেছেন যে প্রত্যেক মাছ চাষীকে 1000 টাকা করে আমাদের ডোঙ্গর জলাশয়ে as per data given by the fisheries department
যে এখানে 3 মাস মাছ চাষ বন্ধ থাকে, মাছ ধরাটা বন্ধ থাকে, বিশেষ করে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেই সময় তারা যাতে তাদের অসুবিধা না হয়, যারা রেজিস্ট্রিত আমাদের মাছ চাষি আছে, সেই তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে 1000 টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু মূল বিষয় আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যবৃন্দ জানেন, ওনাকে এটা আমার জানানো উচিত। এই যে ডুমুর জলাশয় একটা সম্পূর্ণটা কিন্তু টিটিএডিসির অধীনে আছে। এখানে আমরা প্রত্যেক বছর, যেমন ধরুন আমি আপনাকে বলি 2020-21 অর্থ বছরে আমরা 24 লক্ষ মাছের পোনা ডুমুর জলাশয়ে ফেলেছি। 21-22-এ 29,000 মাছের পোনা আমরা দিয়েছি। 22-23-এ 26 লক্ষ 40,000 মাছের পোনা আমরা দিয়েছি। এছাড়াও ডুমুর জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের রোজগার বাড়াতে উক্ত জলাশয়ে কেজ কালচারের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডুমুর জলাশয়ে 1512টি কাঁচা স্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। ডুমুর জলাশয়ে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে প্যারিকালচার পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে গন্ডারবিচা মৎস্য দপ্তরের শর্ম ফার্মে, যার আয়তন 10.32 হেক্টর, 75টি পুকুরে বিভিন্ন মাছের পোনা উৎপাদন করা, যেমন রুই, কাতল, মৃগেল, শিং, কই, কার্পি, ট্যাংরা, পাঙ্গাস মাছের পোনা ইত্যাদি উৎপাদন করা হয় এবং মৎস্য দপ্তরের বাজেট অনুযায়ী বিভিন্ন মৎস্য চাষীদের বিনামূল্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়। বর্তমান অর্থ বছরে বিভিন্ন স্কিমে 1769 জন পরিবারকে বিনামূল্যে মাছের পোনা দেওয়া হচ্ছে। আমি আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আপনাকে অবগত করতে চাইতে চাই, এডিট করতে পারেন। কেজ কালচার আন্ডার আরআইটিএফ ডুমুরলি 2022-23 অর্থ বছর এবং 21-22 অর্থ বছরে 20,67,31,000 টাকা আমরা ডুমুর জলাশয় ডেভেলপমেন্টের জন্য দিয়েছি। তার মধ্যে কেজ কালচার একটা ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমরা প্রায় 1500-এর উপরে কেজ কালচার সেখানে দিয়েছি। 16টি নৌকা তাদের মাছ ধরার জন্য আমরা দিয়েছি। এর বাইরে অনেকগুলি আমরা বেনিফিট দিচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, এটা আমার মনে হয় জাস্ট নিত্যমাই শেষ করছি আমার সাপ্লিমেন্টারি উত্তর, যে পরিমাণ রেভিনিউ সেটাতে আসার কথা, যেহেতু এটা টোটালি টিটিএডিসি কন্ট্রোল করে, তার রেভিনিউটা টিটিএডিসি নেয় এবং সমস্ত বেনিফিট সবটাই টিটিএডিসি কন্ট্রোল করে। কিন্তু আমরা এত টাকা খরচা করার পরে, এত বেনিফিট দেওয়ার পরে, এত বড় জলাশয় থাকার পরেও আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, আমি শুধু 3 বছরের আপনাকে বলছি, 2018-19-এ আমরা সেখান থেকে মাছের পেয়েছি 440, পেয়েছি 1254 মেট্রিক, 20-21-এ শুধু 48 মেট্রিক, অনলি 48। এটা অনেক ডিক্রিজ হয়েছে, যদিও কোভিড মহামারীর রিজন বলা হয়েছে। আবার 21-22-এ আমরা পেয়েছি মাত্র 730। তো এক বছরে দেখুন 1254 মেট্রিক টন আমরা উৎপাদন পেয়েছি, কিন্তু সিঙ্গেলি এখানে আমরা সাপোর্ট অনেক কিছু দিচ্ছি, কিন্তু রেভিনিউ সেই জায়গা থেকে সেই পরিমাণ আমাদের আসছে না, আমাদের স্টেটের যেটা ডাটা হচ্ছে সেটা ইনক্লুড হচ্ছে। তো আমার মনে হয় আপনারা যেহেতু এডিসি কন্ট্রোলে আছেন, সরকারে আছেন, এটাকে আরেকটু সিরিয়াসলি দেখা উচিত। মাননীয় বিরোধী দলরা তো এখানে আছে, এটাকে আরেকটু সিরিয়াসলি দেখা উচিত। আমরা ঠিক আছে এখন